ओम शांति। आज प्रातः मुरली 4-3-26। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकर कर्तव्य है मनुष्य को सचेतन करवा, रास्ता बतेइबा। जेते जेते तुम्हें देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय शुणाइब सेते तुमर कल्याण हब। आजिर प्रश्न, गरीब पिला माने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानंग ठारू मध्य आगकू बढ़ी जाउछन्ति। उत्तर, गरीब मानंग भितरे दान पुण्य करिवार बहुत श्रद्धा रही थाए। गरीब माने भक्ति मध्य बहुत श्रद्धापूर्वक करिथांती। साक्षात्कार मध्य गरीब मानंकु ही होई थाए। धनी लोक मानंकु निजर धनर निशा लागी रही थाए। सेमानंकर द्वारा पाप मध्य अधिक होई थाए। सेथिपाई गरीब पिला माने धनी मानंग ठारू आगकू बढ़ी जाइथांती। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम माता पिता हम बालक तेरे यही गीतर तो निश्चिंत भाव परम पिता परमात्मांकर ही महिमार गायन करा जाइछि। यही महिमा तो बिल्कुल स्पष्ट अटे, कारण से तो ही रचयिता अटंती। लौकिक माँ बापा मध्य तांको पिलामानंकर रचयिता अर्थात जन्मदाता अटंती। पारलौकिक पितांको मध्य रचयिता कुहा जाउछि। बंधु सहायक एही भली तांकर बहुत महिमा गायन रहुछि, किंतु लौकिक पितांकर एते महिमा नाही। परमपिता परमात्मांकर ही महिमा अलगा। पिला माने तांकु ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कही महिमा करुछंती, कारण तांको भितरे समग्र ज्ञान रहिछि। एही पाठ पढ़ा कोनोसी पेट पोषिबा पई नुहे, तांकु ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कुहा जाए। तेबे निश्चिंत भावरे तांको पाखरे ज्ञान रहिछि। तेणु केउ ज्ञान एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, तांको पाखरे सेही ज्ञान रहिछि। तेणु सिए तो ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। श्रीकृष्ण को केबे भी पतित पावन बा ज्ञानर सागर कहती नाही। तांकर महिमा बिल्कुल अलगा, किंतु उभय भारतवासी ही अटंती। शिव बाबांकर मध्य भारत रे ही महिमा होउछि। सेतिपई शिव जयंती मध्य एइठारे ही पालन करूछन। श्रीकृष्णंकर जयंती एवं गीता जयंती मध्य एइठारे ही पालन करूछन। एही तीनोटी जयंती हला मुख्य। एही प्रश्न उठुछि, प्रथमे काहार जयंती होइथिबो, शिवंकर ना कृष्णंकर? मनुष्य तो बिल्कुल बाबा को भूली जाउछंती। श्रीकृष्णंकर जयंती को बहुत स्नेहर सहित धूमधाम रे पालन करुछंती। शिव जयंती विषय रे सेते काहारी को जଣା नाही, ना कोनोसी गायन अछि। शिव आसी कौन करिछंती, तांकर जीवन कहानी विषय रे काहाकू भी जଣା नाही। श्रीकृष्ण विषय रे तो बहुत कथा लिखिछंती। गोपी मानू हरण करथिले, एपरी करथिले, सेमिति करथिले। श्रीकृष्णंकर चरित्र विषय विशेष भावे गोटे पत्रिका मध्य बाहरुछि, किंतु शिवंकर चरित्र आदि किछि भी नाही। श्रीकृष्णंकर जयंती केबे हेला, पुणी गीता जयंती केबे हेला? श्रीकृष्ण जेते बेले बड़ हेबे तेबे जाई तो ज्ञान शुणाइमे। श्रीकृष्णंकर पिलादिनु तो देखाउछंती। टोकई रे रखी नदी सेपारी को नहीं गले। टिके बड़ अवस्था रथ उपरे छिड़ा होई चक्र चलाउथिबार देखाइछंती। सेतेबेले सी 16-17 वर्षर होइथिबे। अधिक चित्र बाल्य अवस्था ही देखाउछंती। तेबे गीता केबे शुणाइले? सेही समय रे तो शुणाई नथिबे, कारण भागवत रे वर्णित अछि जे अमुक को हरण कले, एपरी कले, सेमिति कले। तेणु से समय ज्ञान शुणाइबार तो शोभा पाइब नाही। ज्ञान सेतेबेले शुणाइबे जेतेबेले वृद्धावस्था आसीबो, अर्थात अनुभवी हेबे। गीता मध्य किछि समय पर शुणाइबे। तेबे शिव आसी कौन कले ए कथा किछि भी जଣା नाही। समस्ते जेपरि अज्ञान निद्रा रे सोई जाइछंती। बाबा कहउछंती मोर जीवन कहानी विषय रे काहाकू भी जଣା नाही। मु कौन करिछि मते ही पतित पावन कहउछंती। जेतेबेले मु आसुछि सेतेबेले मो सहित गीता मध्य अछि। मु साधारण वृद्ध अनुभवी शरीर रे आसी थाए। शिव जयंती मध्य तुमे माने भारत रे ही पालन करूछ। श्रीकृष्ण जयंती, गीता जयंती यही तीनोटी हेला मुख्य। रामंकर जयंती तो
ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ପରେ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଦି ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ଘରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ, ଏଥିରେ ମହିମା କରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟ କେବେ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଲା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ପାଳନା ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା। କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, କାରଣ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେବେ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ଅନେକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ ନ କଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହା ସବୁ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବା ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେବେ କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏବେ ହେଲା ନର୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କର ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅଥବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରି କିଏ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବେହଦର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ସିଏ ବି ତ ନିଜେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି।
ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ତ ନୁହନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏବଂ ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର, ସଦା ପବିତ୍ର, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସିଏ ହେଲେ ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ସେ ନିଜର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିୟତି ଅଟେ ନା। ଏତେ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା କୁହାଯିବ। ଏହା ହିଁ ନିୟତି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ ରହିଛି, ଯିଏକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନିୟତି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି ହେଉଛି? କରାଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବ। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ନୂଆ କଥା। ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଥିଲ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଗରିବମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ସାହୁକାର ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଇସାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁକାର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ଭାରତ ଯିଏକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଗରିବ କିପରି ହେଲା, ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବା ଭାରତ ଗରିବ ହୋଇଯିବ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାହାକାର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମହଲ ଆଦି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜିନିଷର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନା। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ କିପରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଘରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାର ମାର୍ବଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସୁନାର ମହଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଥାଏ, ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହଲ ଆଦି ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରିବେ, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ହଁ, ଏତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘର ତିଆରି ହେବ। ବିବେକ କହୁଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ତ ଅନେକ ଥର ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଉଭୟ ପାସ୍
ହୋଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ଏଇଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ବାବା ଯେପରି କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କେବେ ବି ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେଇମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ନବାବଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ରାଜଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ସଉକିଆ ଘଡ଼ିଟିଏ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ରାଜଯୋଗ, ତେଣୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସଉକିଆ ଘଡ଼ିଟିଏ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଦାମୀ ଜିନିଷ ରଖିବେ ତେବେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ହଜିଗଲା ତେବେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସ। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରିବେ। ରାବଣ ତୁମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହାରଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥାଏ କି ତୁମେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଭାଷଣ କର। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହୁଛି। ଯଦିଓ ଭାଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। କୌଣସି କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚାରିବାର ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବାବା କହିବେ ପିଲା ତ ଅଗଣିତ, କିନ୍ତୁ କୁପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକ ସଉକ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଜଳିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି। ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତି ଭବ। ସମଗ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ମୁକୁଟ, ତିଳକ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାରକାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ଗୁଣ ଗାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଗାନ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବେ ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ରହିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏକୋନମି ଏବଂ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ
କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଯଥାର୍ଥର ନିଶ୍ଚୟର ଆଧାର ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଥିରେ ଭାବିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।